and welcome. This is Iran Art Guide. In today's episode, we are going to learn about the development of the School of Isfahan in the Iranian art. Additionally, in the second half of the program, we are going to interview an Iranian composer and two folk artists who know a lot not only about music, but also about storytelling. The history of art in Iran is full of interesting and at times exhilarating stories. This week, we are going to learn about Shah Abbas's organized efforts to turn Isfahan into a hub of artistry and craftsmanship. Shah Abbas I, who ascended to the throne in 1588, was a patron of the arts, particularly enjoying miniature, music, and poetry. When he relocated his capital from Qazvin to Isfahan in 1598, he had a burning ambition to make Isfahan the most impressive city in the world, a metropolis where aesthetics was present in every arena of life. Given Isfahan's fame in our time as an epicenter of artistic activities and as the home of architectural marvels such as Chehel Setun, we know that Shah Abbas eventually succeeded, but we do not exactly know how. We know for a fact that Isfahan went through a metamorphosis around the turn of the 17th century, re-emerging as a megacity that impressed all Eastern and Western travelers. Another thing that we know with some certainty is that Isfahan's transformation owed a great deal to immigrant artists and artisans who flocked to Isfahan from across the land. Though many of them traveled to Isfahan voluntarily and in pursuit of fame and money, many were relocated to the growing capital on Shah Abbas's orders. Armenians, Azerbaijanis, and Georgians greatly contributed to the production of textiles in Isfahan, while also playing a role in the construction of Safavid monuments such as Nakhsh-e-Jahan Square. Surely it is very cruel to forcibly relocate artists and artisans to the capital of the empire. But maybe we can take some comfort in the knowledge that the immigrants were treated fairly in Isfahan in the 1600s. And when so many great minds from all over Iran come together in a single city and start working together in a synergic manner, creative leaps are bound to happen in that melting pot. The School of Isfahan refers to the artistic styles and practices that evolved in Isfahan in the 17th century during the city's golden age. The formation of the School of Isfahan in the arts of illustration, calligraphy, and architecture can be partly attributed to the supportiveness of the state and the fact that Isfahan at the turn of the 17th century had truly become a melting pot of cultures and ethnicities. The School of Isfahan particularly manifested itself in the art of miniature. While visual arts were previously only used for the embellishment of fine manuscripts, it became a respectable art in its own right after the rise of the School of Isfahan. This paved the way for the widespread use of miniature and the depiction of everyday settings and people, subjects which were considered unworthy in the past. The use of miniature to represent real people and their deeds in a more or less journalistic manner was a revolutionary step, and it is thanks to that leap that we now have a relatively good understanding of life in Safavid times. We will return to the great city of Isfahan later in the program to share some interesting facts about it. But right now, I'm going to have an in-depth discussion with an award-winning Iranian composer. Here with us today on the show is Ahmad Mirmasumi, whose latest album, Caressing the Moments, recently won the Academia Music Award for the Best Instrumental Album. Now I'm going to ask Ahmad what this accomplishment means to him and the future of his career as a composer. So welcome to the show. Thank you. شرکت در مسابقات جهانی به اعتقاد من فرصتی است برای شناساندن ابعاد هنری یک در واقع فرهنگ، یعنی به عنوان نماینده فرهنگی یک جامعه میتونه در واقع دستاوردهای بسیار بسیار خوبی برای یک کشور داشته باشه، هم از نظر فرهنگی، هم اینکه به هر حال به لحاظ موقعیت اجتماعی که هنر یک مملکت میتونه داشته باشه در سطح دنیا بی نهایت میتونه براش تاثیرگذار باشه. So could you please elaborate on your album, Caressing the Moments? What genre does it belong to? در خصوص ژانر این آلبوم عرض میکنم که این مجموعه در واقع حاوی چند ژانر موسیقی هست. من یک ژانر واحد و یک ژانر مادر براش در نظر میگیرم. عملاً مین ژانرش
می شود موسیقی سینماتیک. در سایر قطعات ما رد پای ژانرهای دیگر رو می بینیم از قبیل موسیقی امبینت، موسیقی ایزی لیسنینگ و موسیقی نیو ایج. Why is imagery so important in your music? در واقع اهمیت بحث هدایتگری تصویری در درجه اول نشأت میگیره از یک علاقه فردی، یعنی علاقه‌ای که شخص خود من به این نکته دارم که بتونه موسیقی من یک تصویری رو خلق بکنه و اون تصویر خلق شدن مستلزم این هست که اون آبجکت های موسیقایی به گونه این هدایت رو در واقع رقم بزنن که شما اون چیزی که مد نظرتون هست رو در واقع درش جستجو بکنید و بهش برسید. So what are some of the feelings and emotions you wanted the listeners to experience with your latest album, Caressing the Moment? در خصوص بحث حس و حال که می‌فرمایید در آستار، خب این مجموعه در واقع شامل 11 ترک موسیقی هست که هر کدومشون حس و حال خودشون رو دارن. در واقع یک استقلال حسی در هر یک از اینها وجود داره و نگاه اپیزودیک هست. ضمن اینکه در نهایت تجمیع اینها و هم‌افزایی که رخ میدن یک هدف واحد رو در واقع دنبال می‌کنه. So how many international awards has your album Caressing the Moment won so far? در آخرین شرکتش در مسابقه اکادمی میوزیک اوارد موفق به کسب بهترین آلبوم موزیک اینسترومنتال و امبینت شد. در مسابقه گلوبال میوزیک اواردز که در واقع مسابقه آلبوم کرسینگ مومنت موفق شد که مدال نقره جهانی رو کسب بکنه در دو بخش، بهترین آلبوم موسیقی اینسترومنتال و بهترین کامپوزیشن و کامپوزر، یعنی بهترین آهنگساز و بهترین آهنگسازی رو از آن خودش کرد. So what is the one criterion that takes precedence over everything else in your work? Is it the listeners? Is it the quality of your work? Is it the themes? What is it? All together. ولی کلاً به اعتقاد من اون چه که خب خیلی حائز اهمیت هست این هست که رضایت فردی رقم بخوره. ما با در نظر گرفتن اینکه مخاطب بسیار بسیار حائز اهمیت هست، نظر مخاطب بسیار حائز اهمیت هست و اساساً آرتیست برای مخاطبش کار میکنه، ولی در نهایت به این نکته باید توجه بکنیم که نظر مخاطب نباید مبنای تولید اثر هنری رو قلمداد بشه. لذا هنرمند باید با علمی که از شناخت مخاطب و ذائقه سنجی اجتماعی داره اثر خودش رو به نحو احسن تولید بکنه. Thank you so very much for being with us today. I really enjoyed our interview. While we are on the subject of instrumental music, I want to recommend to you two outstanding albums by the Iranian tar virtuoso Hossein Alizadeh. Hossein Alizadeh is an Iranian traditional musician specializing in tar and setar, which are long-necked string instruments played in Iran and the Caucasus. Alizadeh often performs along with ensembles and orchestras or accompanies traditional singers. But he has also released a number of instrumental albums showcasing the musical capabilities of tar as a solo instrument. In his 2009 album entitled On Va On, Alizadeh proved that he's also very good at improvising, as all traditional musicians should be. This album, in its entirety, was recorded in 2007 in the US in only one take. Another 2007 album by Alizadeh is also worth mentioning here. Entitled Echoes of Light, this album features Hossein Alizadeh playing an instrument of his own invention, an instrument which bears some similarities to lute and tar. Tar and setar as quintessentially Iranian instruments are also favored by entertainers and folk musicians.
Our next guest on the show, Hossein Valinejad, is a celebrated player of instruments from the tar family, including dotar. But aside from his skills on dotar, he's also a dramatic reciter of folk tales and epics. His teammate, Parisa Siminmehr, is our next guest on the show, who's a researcher from the province of Lorestan. She too is involved in the art of storytelling. من پریسا سیمینمهر از سال 80 شروع به کار نقل شاهنامه و پژوهش در حماسه‌های ملی و در واقع محلی انجام شد و در رشته تاریخ و ادبیات فارسی هم دانش آموخته هستم. من حسین ولی‌نژاد از خراسان شمالی شهرستان شیروان، معروف به بخشی حسین یا حسین بخشی. فکر کنم سالی نباشه، چون ما الان 12-13 نسل که ساز دستمونه و سینه به sine همونجا ارسی رسیده بمونه و ساز میزنیم میخونیم. Gene gözüm düştü bir mecemole, cemole, cemole, ağ yüzünden karamış ki halevon. نقالی شاید کلمه‌ایه که از یه دوره تاریخی مثل دوره قاجار آغاز شده، بر این فن گذاشته شده. پیش از اون این رو قصه گویان میگفتن، در واقع ما جزء قصه گویان بودیم که امروزه در واقع تلفیقی از صنعت موعظه، یعنی نصیحت کردن و داستان‌های پندآمیز همراه با یه سری حرکات نمایشی و قصه گویی، اینها که در واقع مجموع این میشه فن نقالی. سردار ایواز یک تنه بالای کوه آهودان هست، نه راهی برای برگشت هست نه کسی همراه او. منظور از حرکات نمایشی در نقالی در واقع میشه گفت مجموعه ای از حرکاتی که ما بعضی وقتا مجبوریم جای شخصیت‌های نمایش در مسیر روایت انجام بدیم. به فرض وقتی که یه شخصیتی میخواد که یک شمشیر رو از کمر باز کنه و با حریف خودش به نبرد بره، خب از یک چوبی که به نام منتشا هست استفاده میکنه و ابزار نقال در واقع میشه گفت فقط همین چوب هست که این همه چیز میشه. یعنی گاهی شمشیر میشه، گاهی گرز میشه، گاهی سپر میشه، گاهی دهنه اسب میشه. در کارکرد خودش بنا به روایت و داستانی که تعریف میشه ازش استفاده میکنه. سردار بلند شد، گلنگدن رو کشید، دستش رفت روی ماشه تا آخرین گلوله رو برای دفاع از میهنش به سمت دشمن شلیک کنه. ساز دوتار خراسان میگه. البته ما خراسان دو سه رقم دوتار داریم، دوتار جنوب داریم، دوتار کرده، کرمانجه یا خراسان شمالی فرق میکنه. ما پردهمون بسیار پرده بندیمون 12 تاییه، 12 تا پرده بستیم. اونم بسیار رو آهنگویی، بعضی از آهنگویی که اجرا میکنیم به پرده 12 باید حتما باشه، چون اگه نباشه اون چیزی که میخوایم اجرا نمیشه. دوتارم یک چوبی از چوب توپ درست شده، کلا 3 قسمت، کاسه‌شو و روی داره و یه دستی هم داره از چوب زردآلو و 2 تا سیم. توی کرده اگه بپرسی مثلا میگن این صدای زنه، سیم به همین صدای مرده. این مثلا میگن بله صدای مرد و زن با هم دیگه قاطی میشه و یک صدای خوبی میده، یه دلنشین میشه. یا اصلا خود دوتا رو که نمایش رو ساختن، شما اگر یه جوری کاسه دوتا رو که نگاه کنید ببینید نمای یک سر دختر و موهایی که بافته شده. اما در همین زمان سپاه قزاق‌ها
که از سمت ناصرالدین شاه آمده بودند پشت سر سردار قرار گرفتند و شانه چپ سردار را نشانه کردند و سردار فریاد زد آراز خان برس که سوختم. پس زمینه این همکاری از اینجا آغاز شد که خب ما در یک جشنواره‌ای هر دو به عنوان داستانگوی حماسی دعوت شده بودیم که من به شیوه نقالی داستان رو روایت کردم و ایشون به شیوه گوسانی که یعنی قصه گویی همراه با موسیقی هست. کاری که ما انجام دادیم در واقع گروه نغمستان انجام داد، اومد تلفیقی از حماسه ملی که میشه شاهنامه نوشته فردوسی همراه با حماسه محلی شمال خراسان که یکی از داستانهاش بود به نام سردار ایبز که در دوره قاجار میاد برای خاک وطنش، برای مبارزه با دشمن تا آخرین لحظه مبارزه میکنه و این در واقع میشه گفت یکی از داستانهایی هستش که یک مقام موسیقایی داره در شمال ایران، شمال شرق ایران و ما اومدیم از این قطعه موسیقی داستانش رو بیرون آوردیم و تلفیقی داستان رو پیش بردیم. یعنی دو تا داستان موازی هر قسمت پیش میرفت. یک قسمتی از شاهنامه پیش میرفت، یک قسمتی از خود داستان سردار ایبز خان پیش میرفت که در نهایت اینها در یک جا ختم میشد. یعنی ما هر کجا که یک فعلی رو، یک حرکتی رو از سردار میدیدیم میبینیم که همراه با اون و در واقع موازی با اون هم یکی از پهلوانان شاهنامه داره انجام میده و انگار که دو تا داستان، سه تا داستان با هم دیگه پیش میرفت در یک اجرا. بیامد همان در زمان خواهرش، همی پاک برکند موی از سرش، نهادان سر خسته اندر کنار، همی کرد پس موی زار زار. اینجا گردیه در کنار بهرام و مرار در کنار سردار است. سردار آخرین نفسها رو در دامان خواهر کشید و فریاد برآورد مرار که برخی سردار که فیروز تو را فریاد میزند و این گونه بود که جان به جهان آفرین در دفاع از میهنش تسلیم کرد. سرداران شیر بنلا دشام زور هلانی. میشه گفت که یک قصه گو باید افزون بر این که فنون سخنوری و سخن گفتن رو خوب بدونه، یعنی اینکه خب حالا لحنش کجا بالا بره پایین بیاد، از لحاظ مفهوم چقدر کلمات بدونه، چقدر اشعار بدونه، چقدر داستان بدونه. افزون بر اینها که از لحاظ میشه گفت مفهومی هنر هست، از لحاظ اجرایی هم باید تمام جنگ افزارهای باستان رو بشناسه که بتونه از اونها درست به کار ببره، ازشون درست کار کشی بکنه و ممکنه که در این مسیر حتی نیاز باشه که یک سری فنون رزمی مثلا خب حالا جنگ با نیزه، جنگ با شمشیر رو هم باید حتما بدونه که بتونه اجرا بکنه. افزون بر اینها باید به فنون ورزش‌های باستانی به ویژه کشتی هم آشنایی داشته باشه. اسب رو باید بشناسه، ابزار اسب رو باید بشناسه، چون اصلی ترین حیوانی که در داستان‌های حماسی وجود داره اسب هست. پس باید اسب رو بشناسه، اینکه چطور سوار بشه، اینکه چطور اون از جا بلند میشه و اینکه حرکت میکنه. اینا همه اون علومی هستش که باید یک نقال اینها رو بدونه. لقب بخشی رو این لقبیه که مردم بدن به فرد. مثلا توی خانواده شاید 4 نفر 5 نفر دوتار میزنن میخونن ولی به یک نفر میگن بخشی، چون بخشی اول از این اولین کاری که باید شروع کنه باید خودش بتونه دوتاری برای خودش بسازه، خودش باید چوب بیاره بتراشه، کاسهش رو خالی کنه، درست کنه، گلو بندیشو و حتی پرده بندیشو به حساب با حنجری خودش باید تنظیم ببنده. بعد باید حتما بخشی روایتگو باشه، یعنی داستان سرا باشه، داستانهای عاشقانهای قدیم مثل کتابهای کرم و طاهر میرزا و شاهبرام و شاه اسماعیل و غیره باید حتما بلد باشه و خودش باید آهنگساز باشه، باید بتونه شعر بگه، باید پنخوان باشه
و توی چند تا رشته بود قشنگ کار کنه، هم حماسی خون باشه هم آهوهان باشه، بود اینا رو کاملا براش. بعد مردم خودشون تشخیص میدن، یعنی مثلا میگم بابا این بود جوی رسیده به اون درجه بخشیگری رسیده که بهش میگن بخشی. نامرادا فرمان دیسا سردار رزمان. من سال 2015 اکسپو ایتالیا که حضور 138 کشور اونجا بود در پاویون ایران تونستم در واقع حضور داشته باشم و اجرا کنم. خب حالا سعی می‌کردیم که تو این مسیر یک قسمت‌هایی رو خیلی کوتاه به زبان اون کشوری که هستیم در واقع بیان بکنیم که اونها متوجه خلاصه داستان بشن. در کشور آلمان همینطور، صربستان و لهستان و چین که توی پکن در واقع نمایشگاه کتاب برگزار شده بود و یکی از کارهای اجرایی پاویون ایران اجرای داستان‌های شاهنامه بود که تونستیم در واقع یک داستان تلفیقی و تطبیقی از ادبیات تطبیقی رو اونجا اجرا بکنیم. در آلمان هم اومدیم و بنابر بستر اون حماسه های اون کشور که یک شخصیت دارن به نام زیگفرید، اون رو بیایم همسو بکنیم با رستم شاهنامه و حتی یه قسمتی رو اونجا ما باز به زبان آلمانی اجرا کردیم که مخاطب بدونه که ما هم زبانش رو میشناسیم هم حماسه‌اش رو، یعنی حماسه خود آلمانی رو ما به زبان آلمانی گفتیم و حماسه ایرانی رو به زبان ایرانی اجرا کردیم. از سال 80 تو جشنواره‌های داخلی خیلی شرکت کردم، خیلی از جشنواره‌های بین‌المللی تو ایران برگزار شده بود. الحمدلله تونستم شاید 10 تا 15 تا دیپلم افتخار بگیرم، پدیده جشنواره شدم، تو البته بخش موسیقی مقامی خودم. بعد 60-70 تا تندیسی جشنواره رو گرفتم و توی پارسال سال انتصاب 98 هم جشنواره بود توی ازبکستان به نام ایپک یوله. ایپک به اسم فارسیش میشه ابریشم، جاده ابریشم. اونجا شرکت کردم که از 30 تا کشور تو جشنواره ها بودن، البته همه گروهی بودن. تنها کسی که تنها فردی که تنها بود و تنها ساز می‌زد بی خود من بودم با دوتارم. بعد اونجا هم تونستم دیپلم افتخار اونجا رو بگیرم، تندیس جشنواره رو بگیرم و پارسال همچنین باز دوباره توی قبرس از طرف دانشگاه اونجا دعوت شدم، رفتم اجرا کردم. کشور ترکمنستان رفتم، اونجا باز دوباره یه فستیوال موسیقی بود مال بخشی ها بود، تونستم اونجا مقام اول رو بگیرم، دیپلم افتخار رو بگیرم. Having watched their brilliant and energetic performance, we can now move on to the next part of the show. In the first part of the program, our story revolved mainly around the city of Isfahan. Now we are going to listen to some very interesting facts about this beautiful city. Isfahan is among the 3 historical hubs of art and craftsmanship along with Tabriz and Shiraz. During its golden years, the city was a real cradle of artistic creativity. These days, Isfahan is Iran's leading center of tourism, attracting visitors from Iran and abroad. Over the 1600s, Isfahan was the largest city in the Middle East, with such riches and splendor that made the city more impressive than Constantinople in the eyes of many travelers and Orientalists. The descendants of immigrant artisans who were relocated to Isfahan from the Caucasus are still present in the city after some 400 years. While Isfahani Armenians still practice their customs and generally live in their famous neighborhood Jolfa, most Georgians have converted to Shia Islam and assimilated into larger society. And that brings another episode of Iran Art Guide to an end. Thank you for watching us and take care.